इस वक्त असी बिल्कुल बॉर्डर लाइन तो चंद कदम की दूरी पर खड़े हाँ और ये बुरजी जिहदे कोल मैं खड़ा जी, इस बुरजी तो इस साइड नूं 200 फुट चौड़ी ये सड़क बननी है। और ये जिहड़ी जगह तुसी वेख रहे हो ये तो सारी सड़क जिहड़ी आ रही है 200 फुट चौड़ी, ये सारा उहदा व्यू तुहानूं इस वक्त कैमरे की स्क्रीन पर नज़र आ रहा जी। और हुण मैं तुहानूं वो जगह दिखाउणी चाहुंदा, इत्थे ये सारा एरिया जिहड़ा तुसीं पिछे वेख रहे हो, इत्थे एक जिवें एयरपोर्ट नुमा एक इमारत बननी है इत्थे, जिथों सारिਆਂ ने चैक इन करना। और ये वो ज़मीन है किसान लखा सिंह दी, जिस दे बारे तुसी बहुत अखबारां सोशल मीडिया ते टीवी चैनल से सुनिया कि उस किसान ने बिना किसी शर्त दे अपनी 16 एकड़ ज़मीन जिहड़ी है वो दे दित्ती सी भी चलो करतारपुर साहब नूं लांघा बनदा ते मैं इहदे विच विघन नहीं बनना। पर एक गल ते है कि करतारपुर साहब वो जगह है जिथे गुरु नानक साहब ने किरत करो नाम जपो ते वंड छको दे एक ऐसा संदेश दिता है। इत्थे खुद गुरु साहब ने किरत कीती है, किरसानी कीती है। और किरसानी करने वाले सतगुरु सच्चे पातशाह गुरु नानक साहब दे उस स्थान नूं जाण लई जिहड़ा रस्ता बनना, जिहड़ा कॉरीडोर बनना, उहदे लई किसान परेशान नहीं होने चाहिए, क्योंकि किसानां नूं उहनां दा बनदा हक मुआवजा जिहड़ा वो जरूर मिलना चाहिए। डॉक्टर साहब अज तुसीं इत्थे आए हो, कॉरीडोर बन रहा ते किवें लगदा दोवां देशां दे विच कॉरीडोर की महत्व रखता है? एक तो पहले सब तो पहला सारी साध संगत जिहड़ी साडे पंजाब दी बाहर थी ते ईवन के पाकिस्तान की जिहड़ी इस कॉरीडोर दे विच पूरी शमूलीयत करके जिन्हां दे प्यार सदका ते लंबे समय तो जिहड़ी डिमांड अरदासां कीतियां सीगियां लोकां ने वो पूरियां चढ़ियां। उन्हां दी सारी संगत नूं, सारे वर्ल्ड दी संगत नूं बहुत बहुत धन्नवाद ते मुबारखां ते वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दूजी गल यह है कि अपना जिहड़ा ये कॉरीडोर साडा शुरू हो गया, ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਵਿਛੜੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਉਹ ਨਸੀਬ ਹੋਣਗੇ। दूजी चीज़ हैगी बई एक दोनों देशों के विच जिहड़ा अपना मिलवर्तन है वो वधूगा, जिहड़ा कि काफ़ी लंबे समय तो दोनों मुल्कों के विच बहुत ज़्यादा टेंशन हैगी। उस बाबे नानक दा बिल्कुल ठीक है जी। डॉक्टर साहब ने भी ये गल बड़े खूबसूरत शब्दों के साडे नाल सांझी की है कि सभ्य सांझी वाल सदाइन कोई ना दिसे बाहरा जियो। सारी मनुखता नूं सांझा संदेश दिता सी गुरु साहब ने, और उन्हां दे संदेश ते चलदियां जे वो दोनों मुल्क अगे वधदे ने, दोस्ती का हत्थ वधाउंदे ने एक दूजे वल, ते किते ना किते दोनों मुल्कों के लिए बहुत वड्डा एक पॉजिटिव फैसला होएगा। दोनों मुल्क जिहड़े ने इस गल दे विच शांति बनेगी, तरक्की बनेगी और लोगों के विच प्यार मुहब्बत वधेगा, वपार वधेगा। किते ना किते असीं ये गल अपने कैमरे की अख तो विखा रहे हैं तो तुसीं भी महसूस करते होवोगे कि गल जिहड़ी है 28 नवंबर नूं उद्घाटन करके गए सीगे सेंट्रल मिनिस्टर्स इस कॉरीडोर का, और उन्होंने उत्थे गडकरी साहब ने गल कही सी कि विदिन 3 मंथ सारियां सड़कां बना दित्तियां जाणगीਆਂ। पर सानूं लगदा कि हुण तक लगभग 4 महीने तो हो चुके ने, 4 महीने तो वध दा समा हो गया, और सानूं लगदा कि अजे 6-3 महीने जिहड़े ने होर लगणगे ये सड़क बनाउंदियां, क्योंकि इत्थे एक वड्डी बिल्डिंग खड़ी कीती जानी है जस्ट लाइक एयरपोर्ट।
ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁਣ ਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਹੀਂ, 7 ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਬੜਾ ਚਾਅ ਹੈ ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਲਗਭਗ ਇੱਥੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ 280 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅੱਜ? ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਣ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਜੀ, ਨਾ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਹੋਣ ਨਾ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਵੇ। ਬਿਰਹੋਂ ਚ ਵਿੱਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨੈਣ ਜੀ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਦਰਿਆ ਕੇ ਬੈਣ ਜੀ। ਬਿਰਹੋਂ ਚ ਵਿੱਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨੈਣ ਜੀ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਦਰਿਆ ਕੇ ਬੈਣ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਬਿਨਾ ਬੰਦਾ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ, ਖੁੱਲ ਜਾਣਾ ਏ ਜੀ ਲਾਂਘਾ, ਖੁੱਲ ਜਾਣਾ ਏ ਜੀ ਲਾਂਘਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ, ਖੁੱਲ ਜਾਣਾ ਏ ਜੀ ਲਾਂਘਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹੋ ਮੰਗ ਆ, ਇਹੋ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੱਦਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਈਏ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਧਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ रूप ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾएगा। यहाँ के किसानों का सबसे बड़ा योगदान है, जिन लोगों ने इसको बड़े अच्छे ढंग से समझा। सो ये बाबा नानक का जो धरती के ऊपर में ये इतना बड़ा काम हो रहा है, तो किसानों ने, एसडीएम साहब हैं हमारे, इन सारे लोगों ने मिलके जो एक इस काम को अंजाम दिया है, ये वाकई जो है काबिल तारीफ़ है। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਸਿੱਸੋ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਉੱਘੇ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਸੁਰਿੰਦਰ ਲਾਡੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੀਡੋਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਏ ਤੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਘੇ ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਕ ਬਲਦੇਵ ਰਾਹੀ ਜੀ, ਖੈਰ ਪਾ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ ਪਿਆਰ ਦੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਨਾਰ ਦੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੋਵੇ ਪਿਆਰ ਦੀ, ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਤਾਰਾ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਨਾਰ ਦੀ। ਆਖਦਾ ਜਾਣੇ ਤੁਰਦਾ, ਖੁੱਲ ਜਾਣਾ ਏ ਜੀ ਲਾਂਘਾ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਏ ਜੀ ਲਾਂਘਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਘੇ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਸੁਰਿੰਦਰ ਲਾਡੀ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਕਲਾਕਾਰ ਬਲਦੇਵ ਰਾਹੀ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਡੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਉਹ ਦੋਸਤੀ ਨੇ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੇ ਕਰਤਾ। ਕੀ ਬਾਤ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰ ਆਪਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਇਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਵਾਮ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਵੀ ਉੱਧਰ ਆ,
ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਇੱਧਰ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵੀਜ਼ਾ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਿਆਦਲੀ ਦਿਖਾਉਣ, ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਫਿਰ ਪਾਉਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਫਿਰ ਪਾਉਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਫਿਰ ਪਾਉਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਏ ਜੀ ਲਾਂਘਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਏ ਜੀ ਲਾਂਘਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ, ਹੋਊਗਾ ਦੀਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ, ਖੁੱਲ ਜਾਣਾ ਏ ਜੀ ਲਾਂਘਾ। ਕੁਝ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕੁਝ ਫਨਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਫਨਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਜਰਾ ਕੋਈ ਮਿਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸੰਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਹੱਦਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਧਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਧਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਆਉਂਦੇ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬੈਨ ਲਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਖੇਡ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕਿ ਜੀ ਆਇਆਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਲਾਂ ਦੇ ਦੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਰਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਬੜਾ ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰ ਦਿਆਂ ਖੁਆਬਾਂ ਤਾਈਂ ਰਾਵੀ ਤੇ ਚਨਾਬਾਂ ਤਾਈਂ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬਾਂ ਤਾਈਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਦੋਨੇ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਵੀ ਦੋਨੇ ਪੰਜਾਬਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਤੱਤੀ ਹਵਾ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਭਾਵੇਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਇਹ ਜੰਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਸਣਾ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੋਕਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਨਸੇ ਬਾਰਾ ਜੀਓ, ਤੇ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ 71-72 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਰਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਰਿਆਦਲੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਾ, ਮਨ ਲੋਚੇ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਹੀ ਦੀਦਾਰ ਨੂੰ, ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਢੋਈ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੂੰ, ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਬਾਣੇ ਵਾਲੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਪ੍ਰਾਣਾ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਏ ਸੌਗਾਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਜੀ ਬਾਸ ਦਾ ਸਿਮਰੇ ਨਾਨਕ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ, ਮਨ ਲੋਚੇ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਹੀ ਦੀਦਾਰ ਨੂੰ। ਇਸ ਵਕਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਕ ਬਲਦੇਵ ਰਾਹੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਇਸ ਚੈਨਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਫੀਲਿੰਗ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸਮਾਦ ਪ੍ਰੀ ਅਵਸਥਾ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਸੋਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਜ਼ਮ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਜੀ ਪਖਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਜ਼ਰੇ ਰਹਿਮਤ ਸੇ ਜਿੱਧਰ ਨਾਨਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿਆ,
नजरे रहमत से जिधर नानक इशारा कर दिया, जरे से सूरज बना कतरे से दरिया कर दिया, अरे आदमी की बात तो क्या कौड़े रीठे को मीठा कर दिया। ये गुरु नानक ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋਣ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਨੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਵੀ ਕਲਾਨੌਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਵੀਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਿਆਰੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਕਲਾਨੌਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਿੰਡ ਬਿਸ਼ਨਕੋਟ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੂਰਬੀਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨਗਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਦੇਖ ਕੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਚਾਅ ਹੈ, ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਦੂਰਬੀਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੂਰਬੀਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਉੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਜਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਨੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਸੈਂਟਰ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਨ 3 ਮੰਥ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੋਡਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸੀਗਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏਗਾ। ਕੰਮ 'ਚ ਦੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੰਗਤ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰਨ ਜਾ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਸੰਗਤ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੈਮਰਾ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਆਮੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਹੋ ਜੀ ਵਖਾਮੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕੋਈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਰੋਟੀ ਨਾ ਨਸੀਬ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ ਕਰਾਮੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਕਰ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਉਸ ਕਰ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਕਰ ਦੁੱਖ ਉਸ ਕਰ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਟ ਮਕਾਮੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਮੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ ਜਾਵੀਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ ਆਵੀਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ ਜਾਵੀਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਿਆਵੀਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ ਆਵੀਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ ਜਾਵੀਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਜੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ 219ਵੀਂ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। 219 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੂਰ ਪੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਲਾਂਘਾ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੂ?
ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। 2001 ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਡਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2001 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ 18ਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਅਰਦਾਸ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 19ਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਿੱਧਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਮੱਸਿਆ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੜਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਜੇ ਸੜਕ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1-2 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਤਰੋ ਤੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਾਣ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਲਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੰਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਰਿਆ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲ ਉਸਾਰਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਲਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੜਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ 500 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ 500 ਯਾਤਰੀ ਰੋਜ਼ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਧਾਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਹਸਤੀ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ MLA ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਮੱਸਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਪਿਰਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਵਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਲਾਂਘਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਲਾਗੇ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਬੂਰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਆਸ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਦ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅਮਾਵਸ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ 219ਵੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਸਾਰੀ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਧਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ। ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲਰੇਡੀ ਦੋਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਬੜਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਚਲੋ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇੜਕਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਕਰਤੀ ਆ, ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੋਨੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਸਿੰਸੀਅਰਿਟੀ ਅਤੇ ਓਨੈਸਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਘਾ 550 ਸਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਾਲ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੋ ਵਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਅਰਬਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆ ਉਹ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਦਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਲ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਦੀ ਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਧਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋ ਗਈ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਤੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਊਗਾ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ
ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ, ਜਦ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੋਣਾ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ तमाम ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਏ ਜੀ ਲਾਂਘਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਏ ਜੀ ਲਾਂਘਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ। ਵਕਤ ਕਦੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਪੜਾਅ ਪੜਾਅ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਰਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਜ਼ਰਤ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਵੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਖੋ ਕੇ PTN 24 ਲਈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਥਲ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ। ਹੋਊਗਾ ਦੀਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ, ਖੁੱਲ ਜਾਣਾ ਏ ਜੀ ਲਾਂਘਾ, ਖੁੱਲ ਜਾਣਾ